Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are we all? We hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love, and we are going to be successful in this sadhana with the blessings from our parents, with the kripa of our Guru, and as per the will of Almighty. Right? So, let's proceed further through the journey of our master's life, Sri Ramakrishna Paramahansa Dev's life, his journey, from which we are trying to trying to gather guidance, some some guidance, so that we can cross this river, right? River of duty. So let's proceed. It is a quite okay. Let's proceed with a little bit from the last episode. In the last episode, we came to know that Sri Ramakrishna was struggling with Girish Chandra Ghosh, with that on the topic how much he has to pay so that he can get a good seat, so that so that he can watch very clearly the theater or the play which is going to be directed by Girish Chandra Ghosh as well as acted by, I suppose. So what happened? So whatever he agreed, after that Balaram had some sweets served to the master, who took a little, and the rest was distributed among the devotees. Girish wanted some but dared not, lest someone should criticize him. Shortly after the salute, shortly after he saluted the master and left with a devotee. The latter asked Girish, "How did you find him?" "A great devotee," answered Girish. "He was full of joy. There was no despondency now over not having a guru. He said to himself, 'It is fools who say that we must have a guru. Hasn't the Paramahansa just said that I have my guru? I am not going to listen to anybody else.'" Very good. So what happened next? It was arrogance that made Girish refuse to accept a guru. He considered it bondage to owe alliance to a mere man. But this haughtiness gave way before the magic influence of Sri Ramakrishna, for it was he who had done the bowing, not Girish. Before this utter absence of egoism, the proud head of Girish bent of itself. Another day, some time after his last meeting with the master, Girish was seated in the green room of his theatre, when a devotee, Devendranath Mojumdar, came to him in haste and said that Sri Ramakrishna had come to see the play. "Very well," replied Girish. Please conduct him to a box." "But won't you come and receive him?" he asked. "Why?" said Girish. "Can't he get down from the coach without me?" But he went nevertheless, and found Sri Ramakrishna just about a light. As he looked upon his serene countenance, Girish was smitten with remorse to think that he had not been more cordial in welcoming the saint. He took the master upstairs, touched his feet without knowing why he did so, and presented him with a rose. The master returned it, saying, "Flowers are for gods or for fashionable folk. I am neither. I am neither." Girish conducted the master and the devotees to a special room. Sri Ramakrishna sat on a chair and Girish on another. There were other chairs in the room which Girish repeatedly asked the devotees to take, but they preferred to stand. Referring to this incident later, Girish said, "I was too stupid to know that disciples should not sit on the same level with the Guru." The master said to him, "There is crookedness in your mind." Girish knew that he had
many failings, but he did not know which one was meant. He asked, "How can I get rid of it?" "Have faith," was the reply. Some days elapsed. One afternoon at his theatre, Girish received a note saying that Sri Ramakrishna was to visit Ramachandra Datta that evening. Immediately he felt a great longing to see the master, but hesitated because he had not been invited. The strange attraction, however, drew him on. He stopped several times on the way, but at length reached his destination. It was evening. Sri Ramakrishna was dancing and singing with his devotees. Tears stood in Girish's eyes at the sight of such fervor and enthusiasm. In the course of the dance, the master plunged into samadhi, and the devotees began to take the dust off his feet. Girish would have liked to have done this as well, but false pride checked him. He was not going to leave himself open to ridicule. Curiously enough, the moment such thoughts crossed his mind, the master came out of his samadhi and dancing towards Girish fell into samadhi again before him. After the singing was over, Sri Ramakrishna went into the parlour where Girish followed him. Girish asked, "Sir, will the crookedness of my mind ever be removed?" "Yes," replied Sri Ramakrishna. Thrice the question was repeated, and thrice the master gave the same answer. Among the audience was Monomohan Mitra, who said, "You have been answered. Why be so troublesome?" Pocketing this affront, Girish thought, "He is right. If a man cannot take another's word the first time, 100 repetitions will not make him do so." He saluted the master and returned to his theatre. So, my dear friends, today we are stopping here. We will now start Bangla Anubad of this part. So, let's proceed. তো আমরা শেষ যে সপ্তাহে পড়েছিলাম তখন আমরা শুনেছিলাম যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর গিরিশচন্দ্র ঘোষের মধ্যে কথা চালাচালি হচ্ছে। ঠাকুর বলছেন যে কত দাম তার একটা ভালো সিট যাতে তিনি পান, বসার জায়গা, যাতে তিনি থিয়েটারটা ভালো দেখতে পারেন, তাই তো? তো যাই হোক, তারপর তাদের মধ্যে যা দর কষাকষি হয়, যা ঠাকুর দিতে চান তাতেই গিরিশচন্দ্র ঘোষ রাজি হয়ে যান। যদিও আমার যেটা মনে হয় হয়তো উনি বেশি বলছিলেন না কম বলছিলেন, আমার কোনো ধারণা নেই। যাই হোক, তো আগের পর্বে আমরা যেখানে পড়েছিলাম সেই জায়গাটা একটু আমরা পড়ে নেব, যেখানে ঘটনাটা এরকম ঘটেছিল যে বলরাম বাবু তিনি মিষ্টি নিয়ে আসেন এবং তার থেকে খানিকটা ঠাকুর নেন, বাকি প্রসাদ হিসাবে সবাইকে বিলিয়ে দেওয়া হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষও চাইছিলেন, কিন্তু তার মনে হলো যে যদি কেউ তাকে ব্যঙ্গ করে, তাই তো, ক্রিটিসাইজ করে, ব্যঙ্গ করে, তাই জন্য তিনি যাই হোক ঠাকুরকে নমস্কার করে চলে আসেন আর একজন ভক্তের সাথে। তো ভক্ত বললেন যে, জিজ্ঞাসা করেন যে তুমি একে পেলে কোথায়? তখন গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলছেন যিনি কোনো খুব বড় ভক্ত, খুব বড় ডিভোটি, সে যাই হোক, এবং নিজের মনে মনে ভাবছেন, হ্যাঁ সবাই বলে গুরু দরকার, এ দেখো ঠাকুর তো বলেছে গুরুর দরকার নেই, তাই না? আই হ্যাভ মাই গুরু, আমার গুরু আছে, তাহলে আমি আর কারোর কথা শুনতে যাচ্ছি না। তো তারপর কি হলো? এত যে দর কষাকষি, এত গুরুর দরকার নেই, এত কিছু হলো। চলুন আসুন আমরা জেনে নিই। তো এই যে উচ্ছৃঙ্খলতা বা উদ্দণ্ডতা যাই বলি, এইটা গিরিশ ঘোষকে বারবার বাধ্য করছিল যে একজন গুরুকে মেনে নিতে, মানে গুরু হিসাবে কাউকে মেনে নিতে। এই যে অহংকার বলো, যাই বলো, তো তিনি এটা ভাবতে, যেটা তো এই গুরু শিষ্য এটাও তো একটা বাঁধন, এই
কোনো এইরকম কোনো সম্বন্ধের কোনো দরকার নেই। কেন এরকম একটা একটা সেই যে সম্বন্ধ সেটা তো একটা মানুষের সাথেই তৈরি করতে হচ্ছে না, তো মানুষ তো তার চেয়ে বড় তো কিছু নয়। কিন্তু এই যে খুব উন্নাসিকতা যাই বলো, এই উন্নাসিকতা সব কিছু কিন্তু চলে যায়, লীন হয়ে যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে। তো তো এই যে তার মধ্যে যে সমস্ত যা কিছু খারাপ যাই বলি, আমরা যেভাবেই বলি, এই যে অহংকার, আত্মম্ভরিতা, এই সমস্ত কিছু চলে যায় যায় ঠাকুরের মানে চলে যায়। কি করে চলে যায়? কারণ ঠাকুরের মধ্যে সেই অহংকার যে ছিল না, যে নির্মলের সামনে কিন্তু দেখবেন আমরা সবাই কীরকম খুব আনন্দ করে, মানে একটা নির্মল অনুভূতি আমার যেটা মনে হয়েছে, মানে খুব খারাপ থেকে খারাপ লোকটাও, মানে আমরা যাকে বলছি যে খুব খারাপ, হয়তো বলা উচিত যে সেই মানুষটা তার জীবন সাধনায়, তার যে সাধনা, অনন্ত সাধনা, সেই সাধনায় হয়তো এখন অন্য একটা পর্যায়ে রয়েছে, যে পর্যায়টা আজ আমরা বুঝতে পারছি না। সে যাই হোক, সেরকম একটা মানুষও দেখবেন যখন কাউকে একটু সাহায্য করে, সে কিন্তু একটা মনে অনুভূতি আসে, একটা অনুভব আসে, যে অনুভবটা খুব ভালো, খুব সুন্দর, খুব আনন্দময়। সেই সেই যে নিষ্পাপ নিষ্কলুষতা, তার সামনে কিন্তু তার এই আত্মম্ভরিতা সব চলে গেছিল, কারণ ঠাকুর যে তার মধ্যে এটা নেই, ছিল না। তো যাই হোক, আর একটা দিনের গল্প, মানে কাহিনী ঘটনা বলা হচ্ছে যে আগে যে দেখা হয়েছিল ঠাকুরের সাথে, তারপরে কয়েকদিন বাদে একদিন একজন ভক্ত গ্রিন রুমে, যেখানে থিয়েটারের সাজঘর যেটাকে বলে, সেখানে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার এসে বলেন যে ঠাকুর এসেছে। তো গিরিশচন্দ্র বললেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে একটা বক্সে বসাও, ঠিক আছে। তো তখন দেবেন্দ্রনাথ বলছেন আপনি যাবেন না ঠাকুরকে আনতে? তখন বলছে কেন, উনি কি কোচ থেকে নামতে পারবেন না নাকি আমি না গেলে? তো যাই হোক, এসব বলা টলার পরে যেভাবেই হোক তিনি যান এবং ঠাকুরকে নিয়ে আসেন। যখন তিনি ঠাকুরকে দেখেন, তখন তার মনের মধ্যে একটা অনুশোচনা আসে এবং তার মনে হয় যে এই সাধু মানুষটাকে নিয়ে আসার জন্য আরেকটু আপনভাবে বিহেভ করলেও তো হতো, মানে ব্যবহার করলেও তো হতো, আপনভাবে তার সঙ্গে ভালোভাবে কথা বললেও তো হতো, তার সঙ্গে সেইভাবে। তো যাই হোক, তিনি তাকে নিয়ে আসেন, তারপরে তাকে প্রণাম করেন, কিন্তু কেন করেছিলেন তিনি জানেন না, মানে না জেনেই তিনি কিন্তু তাকে প্রণাম করেছেন এবং তারপরে তাকে একটা গোলাপ ফুল দিয়েছিলেন। তো রামকৃষ্ণদেব সেই গোলাপ ফুলটাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে ফুল তো ভগবানের জন্য হয়, আর নয়তো যারা খুব হয় না যে বাবুগিরি ঠিক নয়, মানে সাজ পোশাক করে বেশ টিপটপ থাকে, সেই রকম তাদের জন্য। তো রামকৃষ্ণদেব বলছেন আমি কিন্তু এই দুটোর কোনোটাই নয়, না ভগবান না খুব সুন্দর কেউ, মানে সাজুগুজু করে থাকা কেউ। তো গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঠাকুরকে নিয়ে আসেন এবং একটা মানে কি বলবো, হয় না স্পেশাল একটা ঘরে বসান এবং সেখানে চেয়ার, অনেকগুলো চেয়ার ছিল, রামকৃষ্ণদেবকে একটা চেয়ারে বসান এবং গিরিশ ঘোষ আর একটা চেয়ারে বসেন। তো চেয়ারে বসার পর উনি অন্য যারা ভক্ত তাদেরকে বলছেন আপনারাও বসুন, কিন্তু কেউ বসতে চাইছে না, তারা সবাই দাঁড়িয়ে ছিল। তাই এই ঘটনাটার পরিপ্রেক্ষিতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ পরে বলছেন যে I was too stupid to know that disciples should not sit on the same level with the guru. উনি বলছেন যে আমি এতটাই বোকা ছিলাম যে আমি জানতামই না যে গুরুর সমকক্ষের শিষ্যদের বসতে নেই। তো যাই হোক, রামকৃষ্ণদেব তাকে বললেন there is crookedness in your mind, মানে তোমার মনে এখনো কাদা আছে। যাই হোক, গিরিশ জানতেন তার অনেক, মানে গিরিশ ঘোষ জানতেন যে তার অনেক অনেক অবগুণ আছে,
তো কিন্তু তিনি জানতেন না যে ঠাকুর ঠিক কোনটাকে দেখিয়ে বলছেন যে তোমার মনে অনেক কাদা আছে, অনেক নয়, এখনো কাদা আছে, এরকম উনি বলছেন, কাদা আছে বা তোমার মনে এখনো বাঁকা আছে, মন বাঁকা বলো, যাই ভাবি এ করো, মোটমাট হলো যে একটা এখনো খুঁত আছে। তো তিনি তখন গিরিশচন্দ্র বলছেন, হাউ ক্যান আই গেট রিড অফ ইট, আমি বলছে যে কী করে আমি এটা থেকে মুক্তি পাবো, কাদাই বলো কি খোঁচাই বলো, যাই বলো, সেটা থেকে মুক্তি কী করে পাবো। তখন ঠাকুর বলছেন, বিশ্বাস রাখো। এরপর কিছুদিন কেটে গেছে। একদিন বিকালবেলা গিরিশ ঘোষ তার থিয়েটারে বসে আছেন, তা সেখানে একটা চিরকুট পেলেন, যেখানে বলা হচ্ছে যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব রামচন্দ্র দত্ত ওর বাড়িতে যাবেন বিকেলে। তো সঙ্গে সঙ্গে তিনি তো ছুটলেন, একটা দেখার টান ছিল, কিন্তু ছুটলেন বলাটা ঠিক আছে, কিন্তু না, এটা ভুল অনুবাদ হলো, বলবো যে তার মনের মধ্যে হলো যে এক্ষুনি গিয়ে দেখা করতে হবে, কিন্তু তারপরেও একটু সংকোচ করতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন আমাকে তো কেউ ডাকেনি, আমি কী করে যাব। কিন্তু যেভাবেই হোক তিনি শেষ পর্যন্ত তো নিজেকে অনেকবার বাধা দেওয়ার পরেও কিন্তু ওখানে তিনি গেছেন, মানে বারবার তিনি ভাবছেন না না যাবো না যাবো না যাবো না, আমাকে তো কেউ ডাকেনি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সংকোচটাকে পার করে তিনি গেলেন। ঠিক আছে, তো যাওয়ার পর কি হলো, তো বিকালবেলা রামকৃষ্ণ দেব নাচছেন, গান গাইছেন তার শিষ্যদের সাথে, আর সেটা দেখে গিরিশচন্দ্র ঘোষের চোখ দিয়ে জল বইতে আরম্ভ করেছে। আর এই সময়ে এই যে তিনি নাচছিলেন, রামকৃষ্ণদেব গান গাইছিলেন, এর মাঝেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে যান। তখন যারা ভক্ত তারা তাঁর চরণধুলি নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। গিরিশচন্দ্র ঘোষেরও খুব ইচ্ছা হচ্ছিল যে তিনিও তাই করেন, কিন্তু তারপরে তিনি করতে পারছিলেন না। কোথাও যেন একটা মিহি অহংকার বা আত্মম্ভরিতা ছিল, একটা গর্ববোধ ছিল, গর্ব ঠিক নয়, মানে একটা অহংকার ছিল। তিনি ভাবছিলেন যে কেউ তাকে ব্যঙ্গ করবে না তো। যাই হোক, খুব মজাদারভাবে এই সমস্ত ভাবছেন এই সময়, খুব আশ্চর্য রকমের ভাবে ঠাকুর হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আবার সমাধিস্থ হয়ে যান। হ্যাঁ, তো এরপর গান চলল, গান শেষ হলো, রামকৃষ্ণদেব নিজের মানে নিজের সমাধি থেকে বেরিয়ে এলেন, এবং তিনি তার যে ঘর বা যেখানে তাকে বসতে দেওয়া হয়েছিল সেই জায়গায় যখন ফিরে যাচ্ছেন, তখন তার পেছন পেছন গিরিশ ঘোষ গেছেন। গিরিশ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে ঠাকুর, আমার সে যে কাদা, আমার মনে যে কাদা আছে, সেটা কি কখনো ধুয়ে যাবে না, সেটা কি ধুয়ে যাবে? তখন ঠাকুর বলছেন হ্যাঁ। তো এইভাবে তিনি 3 বার প্রশ্ন করেছেন, একই প্রশ্ন, এবং ঠাকুর 3 বারই একই উত্তর দিয়েছেন যে হ্যাঁ। তখন সেরকম ভক্তগণের মধ্যে থেকে মনমোহন মিত্র তখন বলছেন যে তোমাকে তো উত্তর দিলেন, তাহলে তুমি এত কি বলবো, এত বিরক্ত করছো কেন? তো তখন এই সমস্ত শুনে তো গিরিশচন্দ্র মনে মনে ভাবলেন যে হ্যাঁ, কথাটা কিন্তু ঠিক। একজন মানুষ যদি আর একজনের যে উত্তর সেটা যদি প্রথমবারই না মেনে নিতে পারে, তাহলে 100 বার বললেও, মানে 100 বার বারবার বলতে থাকলেও কিন্তু সে সেটাকে মেনে নিতে পারবে না। তো সে যাই হোক, তিনি তখন রামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করলেন, করে তিনি ফিরে এলেন তার থিয়েটারে। তো এরপর কি হলো, এরপর আমরা জেনে নেব পরের সপ্তাহে। ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। তবে হ্যাঁ, গুরুর কৃপা ছাড়া কিছু হয় না। গুরুর কৃপা ছাড়া মানে আপনি আমি ভুল রাস্তায় যেতে যেতে
ধরুন পা বাড়িয়ে ফেলেছি, একটা স্টেপ নিয়ে ফেলেছি, পেছনে ফিরতেও আমরা পারি না যদি না গুরুর কৃপা থাকে, যদি না মা বাবার আশীর্বাদ থাকে, আর যদি না ভগবান চান যে এই জন্মে তুমি ওই রাস্তা দিয়ে না যাও। তার চাওয়াতেই সব কিছু হবে, তাই তো? তো যাই হোক, এই হলো ব্যাপার। তো যাই হোক, আশা করি আমরা যে যেখানেই আছি আপন আপন কর্তব্যগুলোকে ভালোবাসা সততার সাথে সম্পূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আর আমরা আমাদের এই যে সাধনা, এই সাধনায় মা বাবার আশীর্বাদে, গুরুদেবের কৃপায় আর পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সফল হব, তাই তো? আর দেখাই যাক না গুরু কি চান। তাহলে আজ এই অবধি, টাটা।